जब थोड़ी कोई अवस्था बने किरपा होने लगे आपां अंदर फिर ऐ हौमे पैदा होंदी मैं इहनूं दस्सां मैं उहनूं दस्सां मैं उहनूं दस्सां वो नाल दी नाल ही सब कुछ खत्म हो जाता। जे अमृत वेले भी उठण लग जाओ कदे नहीं दसना किसी को भी मैं अमृत वेले उठदा अज दस के देख लो कल नूं नहीं उठा जाना। अमृत वेला क्योंकि हौमे सहित होकर दस्या इस करके इन्हां चीज़ों का ख्याल बहुत रखना जिन्हां दी अवस्था बनती जिन्हां ते कृपा हुंदी है। आ मैं तेरी अरदास करा ना अरदास नहीं करनी। बाबा हरनाम सिंह जी रामपुर खेड़े वाले पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी गुरमुख अवस्था के मालक उन्होंने भी जे कोई कहे बाबा जी अरदास कर दो बाबा जी ने कहना अच्छा पहला महाराज तो आग्ञा लै लवां भी अरदास करन दी आग्ञा जे वो देणगे तां मैं अरदास करूंगा। उन्होंने फिर हथ पैर धो के आके अरदास करके पहला आग्ञा लैनी है महाराज जी आग्ञा इस बंदे की मैं अरदास कर दियां जे तो आग्ञा मिल गई तां अरदास करनी है फिर हुक्मनामा लेना जे आग्ञा नहीं मिली फिर भी अरदास नहीं करनी। एक तरीका हुंदा एक तो अरदास ना करया करो छेती किसी दी एक कई कहणगे तू आ शब्द कर ली तेरा काम हो जाएगा बस तुसी गए फिर तुहाडा सारा बैंक बैलेंस उधर चेंज हो जाना। आ कईयां ने कीता भी होना इदां बहुत लोग इदां दे जिहड़े दूजे नूं शब्द देण लग जांदे आ तू आ कर ला शब्द तुहाडे कोल अथॉरिटी नहीं है तुहानूं किसी ने कहा ही नहीं है तुहाडे कोल कोई पावर नहीं है नहीं शब्द देण दी। वो एक तरीके हुंदे ने भी आ चलो यह शब्द का अभ्यास कर लो तरीके नाल गल करी दी। ये दो तीन गल्लां दा अभ्यासियां ने ख्याल रखना जदों ये पदार्थ अभाव हो जाते मन के अंदरों फिर एक अवस्था आउंदी है 6 भूमिका तो बाद माया का पड़दा पाट के जिवें बाबा अतर सिंह जी बारे रात दस्सिया सी कि 7 दिन तक माया अल्फ नंगी हो के विकारां वास्ते प्रेरदी रही पर वो जित गए तां माया ने मत्था टेकिया। 7वीं अवस्था विच की हुंदा 3 अवस्था पहला कही जागृत सुपन ते सुखोपत। 7वां पत विच जागृत अवस्था सी एक अवस्था आई सी अगे चल के अपनी 7वां पत फिर अंश सख्त विच आई सी अपनी एक अवस्था सुपन अवस्था पदार्था भावने विच आई सी अपनी सुखोपत अवस्था। थोड़े जिहे औखे प्रसंग ने अगली बार फिर चंगी तरह समझा दूंगा। एक आपां सीढ़ी भरी हुई है आत्म ज्ञान वो होगी तो भाई चतर सिंह जीवन सोना को मिल सकती है नहीं तो वह भेज देंगे तुहानू। आत्म ज्ञान की कथा नू लगभग 10 वारी दोबारा सुनियो 18 घंटे की कथा फिर अपने दिमाग में चीज जाऊगी ये की चीज़ां ने। तो इस करके वो जिहड़ा है जदों वो अवस्था आई ना 7वीं अवस्था 7वीं भूमिका इनू चौथा पद भी कहते हैं। चौथे पद में सो जन गत पाए। चौथा पद की है तमो गुण विचों पहला निकलना। तमो गुण बाहर लिख के लाया गुरुद्वारा साहब के बाहर हर गुरु घर च नसवार जर्दा बीड़ी तंबाकू शराब पीने पी के अंदर आना मना है। वो तमोगुण वाला गुरुद्वारे के बाहर ही खड़ो भी इधर नहीं आना है। तमोगुणी ना तो नहाउंदा शराबी आदमी है फैशनबाज है वो लटकीले चटकीले पटकीले होर तरह के कपड़े पाउंदा खाने गलत खांदा। एक वो है जो स्टेज ते लिखिया हुंदा कई गुरुद्वारे च सैकटरी की आग्ञा तो बिना सियासी गल बोलनी मना ये रजोगुण है राजसी गल नहीं करनी। नानक कह घर केवल नाम। फिर आउंदा तीजा सतोगुण चिट्टे कपड़े सादा भोजन खाना मिठा बोलना मन के अंदर जो तमोगुणी तो गालां ही कढ़दा रहिंदा लड़दा ही रहिंदा हर वक्त। रजोगुणी जियों मैले बाहरों निर्मल चिट्टे जिनके कपड़े मैले चित कठोर जियो। हुण सतोगुणी अंदरों भी शांत चित्त है। सतोगुणी सादा जिहा भोजन खांदा मिर्च मसालियां तो परे है माड़े खाणियां तो परे है सादे कपड़े पाउणे आ साफ सुथरा रहना कौड़ा नहीं बोलना
ਇਹ ਤਿੰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਮਾਇਆਧੀਨ ਹਲੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਤੋ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ, ਸਤੋ ਵੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਚੌਥੇ ਪਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਮਾਇਆ ਪਿੱਛਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਤਵੀਂ ਭੂਮਿਕਾ 'ਚ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਸੱਤਵੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਾ ਕਰਕੇ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਪਨ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੁਖੋਪਤ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜਾਗਦੇ ਬੈਠੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੱਬਾ ਸੱਜਾ ਦੇਖੋ, ਆ ਸ਼ਸਤਰ ਪਏ ਨੇ, ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ, ਆ ਗੋਲਕ ਪਈ ਆ, ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆ ਬੱਲਬ ਜਗਦਾ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਘਰ ਸੌਣਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਕਹੋਗੇ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ, ਫੇਰ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠਾ। ਪਰ ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਾਗਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਦਿਖਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁੱਤੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਬੰਦ। ਬੰਦ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਨਾ ਕਿਹਨੇ ਦੇਖਿਆ? ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ? ਚਲੋ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਬਈ, ਪਰ ਤੀਸਰੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਇੰਨਾ ਗੂੜਾ ਸੁੱਤਾ, ਰਾਤ ਲੇਟ ਸੁੱਤਾ, ਇੰਨੀ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਆਈ, ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਬਈ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆਤਮਾ, ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਆਤਮਾ ਕਦੇ ਸੌਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਗਰਤ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਨਾ ਸੁਪਨ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਨਾ ਸੁਖੋਪਤ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਵਲ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਗਰਤ, ਨਾ ਸੁਪਨ, ਨਾ ਸੁਖੋਪਤ, ਤਿੰਨੇ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਨਾ ਕੋ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਨ ਰਹਿਆ, ਨਾ ਹਮ ਕਿਸਕੇ ਬੈਰਾਈ, ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰਿਓ ਭੀਤਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਸੋਝੀ ਪਾਈ। ਇਹ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਅਵਸਥਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਫਲਾਨਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ, ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਲ ਬੈਠਦੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਣੀ ਚ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਸੋਚ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਿਰਾਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਦਿਆਂ ਹੀ ਮਨ ਠੰਡਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜੇ, ਚਿੱਤ ਜੁੜ ਜੇ, ਵਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਬੈਠਦੇ ਆ ਕਈਆਂ ਕੋਲੇ, ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ। ਜੇ ਹਿਲ ਗਿਆ ਕਹਿਣਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਤੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਉਹ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖਿਆਲ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬਾਹਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਾਣੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਚੀਮਾ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਰਸਤੇ ਸੁਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਅੱਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਮਾ, ਭੀਖੀ, ਮਾਨਸਾ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਚੀਮਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਆਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਤੂਆਣੇ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਘਦੇ ਹਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਹਰ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਾਂ।
ਧੰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਧੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪਿੰਡ, ਧੰਨ ਨਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਕਿਉਂ? ਸੋ ਗਰੀਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਆਪ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਭੋਲੀ ਕੌਰ, ਮੈਂ ਹਜ਼ਰ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਂ ਦੇਖੋ, ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸੂਬੀ ਕੌਰ। ਉਦੋਂ ਨਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਭੋਲੀ ਕੌਰ, ਸੂਬੀ ਕੌਰ। ਉਦੋਂ ਨਾਂ ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਬੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਾਂ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕੁਛ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕੁਛ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਂ ਕੁਛ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜਿਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਨਾਂ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਆ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਲਾਲਚੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ। ਵੈਸੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਉਦਾਹਰਣ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਦਾ ਨਾਂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਾਰੇ 'ਚ ਲਿਬੜਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਪੁੱਤ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਝੂਠ ਖਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਹਾਵਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਨਵਾਂ ਜਿਹਾ ਰੱਖਿਓ। ਨਵਾਂ ਜਿਹਾ ਨਾਂ ਕੀ ਰੱਖਣਾ? ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦੋ ਦੋ ਅੱਖਰੇ ਨਾਂ ਨੇ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਧੰਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਾਂ ਨਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾਂ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕ ਗਿਆ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਓ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਮਿਲਟਰੀ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਤਾਂ ਇੰਨੇ, ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕਿਆ। ਬਹੁਤ ਮੋਟੀਆਂ ਪੁਸਤਕ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬੜੀ ਮੋਟੀ, ਹੁਣ ਦੋ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਬਣ ਗਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੰਦਰੀ ਕੋਠੀ ਵਾਲੇ ਜੋ ਬੰਬੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਬੰਬੀ, ਉਹ ਕੋਠੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇੰਨੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ, ਇੰਨੀ ਬੰਦਗੀ, ਇੱਕ ਦਾਤਣ ਚੱਬ ਛੱਡਣੀ ਬਸ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਲ ਛਕਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜੇ ਵਾਲੇ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੌਂ ਖਾਣਾ ਬਸ। 40 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਾਲੀ ਕੋਇਲ ਤੂੰ ਕਿਤ ਗੁਣ ਕਾਲੀ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਹਿ ਬਿਰਹਿ ਜਾਲੀ। ਬੜੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਮਹਾਤਮਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਸੰਤ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮੱਘਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ। ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਵਸਥਾ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ? ਸਭ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਦੱਸੀ। ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਜਾਣ ਲਓ ਭੂਕਾਂ ਭਾਕਾਂ ਸਭ ਸੜ ਗਈਆਂ, ਉਤਲੇ ਸਾਰੇ ਪੜਦੇ ਸੜ ਗਏ, ਕੱਲੀ ਗੰਢੇ ਦੀ ਗੰਢੇਲ ਜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਅੰਦਰ ਬਸ। ਕੀ? ਸਿਰਫ ਆਤਮਾ ਹੀ ਅੰਦਰ ਬਸ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਜਾਗਰਤ, ਨਾ ਸੁਪਨ, ਨਾ ਸੁਖੋਪਤ ਅਵਸਥਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਰਮ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਕਰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਰਾਮ। ਇਹ ਕਰਮ ਪਿਛਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ, ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ, ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਵੇਂ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹਾਂ ਲੈ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੋਈ ਕਿੱਡੀ ਅਵਸਥਾ ਚ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਡੀਸੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਕਰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਭੈ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਾ ਆਪੇ ਹੀ ਉੱਠ ਖੜਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਸੌਂ ਕੇ ਉਹਨੇ ਉੱਠ ਜਾਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਾ ਕਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਾ ਨਿਤਨੇਮ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਲੋਕ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਹ ਬਾਣੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਠੀਕ ਆ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਬਾਣੀ ਠੀਕ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ 5 ਗ੍ਰੰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, 10 ਗ੍ਰੰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਰੋਜ਼। ਉਹ ਇੰਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਤਵਾਲ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੁੰਗਾ ਹੁਣ ਬਣਿਆ ਨਗੀਨਾ ਘਾਟ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪੁਜਾਰੀ ਬੁੰਗਾ, 1975 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ 982 ਰਹੇ ਸੀ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਬੈਠ ਬੈਠ ਕੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੁੰਗਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਤਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਨਾ, 75 76 ਵਾਲਾ ਤਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਰਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ। ਉਦੋਂ ਰਸ ਬੜਾ ਸੀ, ਟੀਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਪਰ ਬੜਾ ਬਰਾਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਧਰਤੀ 'ਚ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਸੀ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਕਨਿਕ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆਪਣਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, 1900 ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਨਾ, 75 76 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ। ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਰੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਵਾਂ ਤੈਨੂੰ। ਪਰ ਇਹ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇਖ, ਉੱਤੇ ਆਂਡੇ ਪਏ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸਕੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਖਾਲੀ ਪਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਦੇਖ ਲੈ, ਆਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਥਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਕਨਿਕ ਵਾਲਾ ਥਾਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ, ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਹਾਂਜੀ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਰਹਿ ਰਾਸ ਕੀਰਤਨ ਸੋਲਾ, ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ 25 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਭਾਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ 32 ਮਾਲਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗਏ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਜੀਬ ਕੌਤਕ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਜੀਵਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਨੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀਵਨੀਆਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੇਕ ਨੇਹਾ ਪੁਸਤਕ ਆਪਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਉਸੋ ਪਾਸਾ ਆਇਆ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿਓ। ਕਈ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸਲੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਕਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਇਆ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੰਸਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਲਾਉਂਗਾ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਲਾਉਂਗਾ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ, ਬੋਲੋ, ਸੁਣੋ। ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਊਗਾ ਉੱਥੇ ਆਪੇ ਧਿਆਨ ਟਿਕ ਜਾਊਗਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਂ ਹਲੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਜੀ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇ ਜਾਣਾ, ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜਦੋਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰੇ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ।
ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਸੁਰਤ ਨੇ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰੀ, ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੀ ਗਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਹਰੇਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਲਾਈਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਉਹਦਾ ਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਫੇਰ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਫੇਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਵਾਹਿ ਅਚਰਜ ਹੈ ਗੋ, ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਮੇਟ ਕੇ ਰੂ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹੇ ਅਚਰਜ ਜੋ ਗੋ, ਜੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੂਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। 36 ਯੁੱਗ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਿਓ, 4 ਵਾਰੀ ਦਾਸ ਬੋਲੇਗਾ, 4 ਵਾਰੀ ਆਪ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਲਿਟਲ ਜੀ, ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਉਦਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਹਮਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਜੁੜ ਕੇ ਬਹਿਨੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੋੜ ਦਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋੜ ਦਿਆਂ, ਹਟਾ ਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖੜਕਾ ਲੜਕਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦੂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਛ ਹੋ ਜੇ ਗੱਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਬਸ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ, कहना सी ये बंद कर, मेरे राज में नहीं चलेगा ये। महाराज कहने तेन गुरु नानक साहब ने तो छड़ता, बाबा जी कहने मैं तेन छड्डना भी नहीं, दौड़ जा इथों। भज गया सी ये आउंदा चंगे चंगे अभ्यासियों कोल आके दबके मार के जांदा, बंद कर इहनूं, मेरे राज च नहीं। पर जिन्हां दे उत्ते गुरु नानक साहब दा पहरा, उन्हां नूं नहीं कुछ कहंदा, उन्हां तों डरदा। महाराज ने बचन लिया होया इहदे तों। इस करके सारी संगत ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮੋਤੀ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਉਸਰੈ, ਰਤਨੀ ਤਾਂ ਹੋਏ ਜੜਾਓ, ਕਸਤੂਰ ਕੁੰਗੂ ਅਗਰ ਚੰਦਨ ਲੀਪ ਪਾਵੈ ਚਾਓ, ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾਂ ਵੀਸਰਾ ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾਓ, ਹਰ ਬਿਨ ਜੀਓ ਜਲ ਬਲ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰ ਪੂਜ ਦੇਖਿਆ ਅਵਰ ਨਾਹੀ ਥਾਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੰਗਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੌਣ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਲਯੁਗ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਰੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਤੇਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 5 ਪਾਠ ਰੋਜ਼ ਕਰਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਕਰੂੰਗਾ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ, ਵੀ 5 ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਖੜਦਾ, 6 ਨਾਲ ਹੋਰ ਪਰੇ ਜਾਏਗਾ, 7 ਨਾਲ ਹੋਰ ਪਰੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਸਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗਦਾ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਪੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਫੇਰ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਫੇਰ ਆਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੁਲਾਓ ਗੱਜ ਕੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ